تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. أمطار الوجود لله على أهل الوجود تسيد ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف غنى هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا نيتها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعاهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وتنقل الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على محمد وسلم عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاقربوا يا المثاني فغزاروا الغرات واستبيئوا بجمالي
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika حيث أوتينا عطاء جامع الفخر المؤبد فلربي كل حمد جل أن يعصره إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بدر علينا من ثنيات الوداع وجب
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazamal fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaz'ala sayfihi maskura wa fili fihi mahmuda wa yaktuba mali bil amalil maqbulah wa tawazzuhi fi tawajjuhatil khalisatil mawsulah. Allahumma ya man ilayhi tatawazzahul amalu fataudu zafirah wa ala babi jati tuhattu rihalu fataksahabul huyudatul ghamirah. Natawazzahu ilaik bi asrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin allazi ammat risalatul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka jatil kamilah mustaudai amanatik wa hafiji sirik wa hamili rayati dawatika samilah hala bil akbar al mahbubil akawal muhassasi bisarafil abhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mazhar qasim dadika fi ibadik wasakiku isadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi azalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadratik tirabihi min ahbabih. Allahumma inna nukadimu ilaika jahajan nabil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamihil azim antulahizana fi rakatina wa sakanatina bi'aini in ayatik wa antafazuna fi jamiyatwarina wa taqalubatina bijamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antubalighuna min sarafil qurbi ilaika wa ilajal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma tarakna fi minyatina wa amalina
وتجعلنا في حضرة هجر الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك حصات فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تعيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن لا بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر الحبيب ووازره ووله وزاره وأم ببركته وصار بوجهته أولادنا ووالدنا وعلى قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين في جميع الأبطال منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة واكسب اللهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بلاد الحق في جميعنا والأقطار وعايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على جل حبيب المحبوب لأنساب والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن الله منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Nama parai kan, kebesaran muka parayan. Oh, nama parai. Tadi kan luar. Taguring. Kebangun ada juga pas yang tidak itu. Taguring dia lo kan. Aslajim. Ada orang taguring. Aslajim. Kebangun sudah ada. Pas tabangun pas sudah jam 9. Ada 3 mobil itu dong. Kedulu orang. Orang dua. Padang antrian pas taguring. Nah. Taguring lo. Lucu juga.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma'an sari ma Rasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib Bismillah ya Habib Mahmud Al-Ba'bud Nabilah Habib Uthman Al-Hirid, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita
bisa berhadir kembali yang insyaallah membaca kitab Hikam Madayu, dan ada hajat daripada Sahibil Bait itu membaca manakib sedikit. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan kata Syekh radhiyallahu anhu, ma taraka min al-jahli syai'an man arada yuhditha bil waqti ghaira ma azharullah fihi. Tidak ada juga meninggalkan daripada membatalkan sesuatu orang yang berkehendak ya mengadakan suatu pekerjaan pada waktu yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah akan di dalamnya. Yakni apabila mendirikan Allah Ta'ala kan hamba itu dalam satu hal daripada segala ahwal yang tiada dicalakan dia oleh syarak, hendaklah ia melazimkan akan dia baik adabnya dalam mengakalkan dia, dan diridha dengan dia adalah ia muraqabah akan Allah Ta'ala dalam melihat segala adabnya, dan muwafaqah kehendak Allah dengan bikin hingga minda Allah akan dia daripada ahwalnya itu. Maknanya bahwa seorang hamba boleh meminta tapi tidak boleh memilih. Kita meminta apa saja boleh, tapi memilih dengan seperti ketentuan satu ketentuan itu tidak boleh. Karena seorang hamba hanya menerima, bukan memilih. Di dalam perjalanan hidup kita, hidup ini berubah-ubah, terhubung kepada Allah, terhubung kepada diri kita. Apabila sesuatu terhubung kepada Allah, maka kita disuruh menerima. Jangan seperti kalau kasah atau qadarillah. Terkadang seseorang hamba itu apabila dikasih oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya ini umur panjang, lihat ada kekawanan umurnya kada panjang, kada gering mati, anak kayak itu. Aku aja umur panjang, gering juga, baik mati sekali. Nah ini kan seolah-olahnya dirinya itu mengatakan bahwa Allah Ta'ala kada tepat, kada bijaksana. Itu satu kesalahan di dalam peradaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi disuruh boleh hanya meminta. Dari itu Rasulullah SAW melarang kita, saya lebih baik mati daripada hidup. Itu dilarang Rasulullah. Beliau hanya memberi, kalau Allah memberikan saya hidup ini baik, maka Allah panjangkan umur. Kalau Allah memberikan hidup yang tidak baik, maka Allah memendekkan umur. Itu makna penyerahan namanya. Terhubung kepada adatnya itu.
Artinya kebanyakan manusia yang kayak itu karena dia tidak melihat Allah, tapi melihat orang lain. Sehingga hidup ini saraba kada wujud, kada ada nikmat nang kaya bala aja tatarusan. Kemudian ada lagi turun di dalam martabat maqam. Setiap orang yang menuntut ilmu, dia akan menempuh perjalanan yang namanya maqam. Dari maqam kasbi sampai maqam tajrid. Dari maqam hamba sampai labor dan hancur panak kepada maqam kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah memberi kita di dalam martabat kasbi, yaitu berusaha, dhamma, beuyuh, kita jangan hendak berpindah kepada makam tajrid, yaitu meninggalkan usaha, meninggalkan uyuh. Atau kita menganggap bahwa seluruhnya itu keduniaan aja. Itu pun salah peradaban di dalam martabat perjalanan tariqah ilmu. Hanya diperbolehkan meminta. Karena Rasulullah SAW ada contohkan pengajaran beliau kepada istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di tengahnya itu ada Allahumma inni as'aluka kama as'alaka abduka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh maknanya. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau sebagaimana permintaan nabimu dan kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu maknanya kita tidak akan mampu sebagaimana Rasulullah, tapi boleh kita mampu sebagaimana Rasulullah meminta kebaikan-kebaikan dari Allah. Kemudian Allah kasih ke kita juga, boleh aja. Tapi begitu kita sendiri, kemudian kita berpikir, kalau saya di dalam martabat ini sepertinya saya terus-menerus di bawah aja, seperti martabat menuntut ilmu dan ubudiyah. Lebih baik saya tidak menuntut ilmu lagi, saya terus mengambil ilmu langsung dengan Allah. Itu tidak akan bisa, akan menghasilkan kebodohan dalam jiwa kita. Itulah dikata pengarang, tidak ada meninggalkan seseorang dengan kebodohan dirinya kalau dia berpindah daripada sesuatu yang dikasih Allah kepada sesuatu yang menurut dia lebih daripada yang dikasih. Karena Allah lebih bijaksana, lebih bermanfaat, lebih baik daripada seluruh makhluk. Seorang guru tidak akan mengajar muridnya yang baru belajar, pasti akan mengajar untuk bagaimana tata cara bisa menulis, bagaimana tata cara bisa membaca, bagaimana dia bisa agar supaya kita pundul, dia bersih dengan A, O, I, bagaimana huruf itu keluar di lidahnya dengan fasih. Pasti itu dulu, dan itu uyuh, karena sistemnya tidak akan begitu ilmu kalau ada dihafal. Tinggal dihafal aja. Nahwu, tasrif dihafal, tajwid dihafal. Dihafal untuk memberikan di dalam ingatan, di dalam otak, akhirnya terbiasa. Orang maunya belajar, begitu belajar langsung bisa, mana bisa. Pasti ada sistem yang dia lalui. Dari satu perjalanan kelas 1, kelas 2, nah itu pada contohan Allah Ta'ala lebih bijaksana daripada guru. Datanglah seseorang yang sakit, dia periksa kepada dokter, oleh dokter kamu minum obat ini pagi, siang, sore.
Setelah itu 3 hari cuma kamu pagi dan malam. Setelah itu kamu cuma malam saja. Akhirnya sembuhlah orang tuh. Karena ditajrid, sedikit demi sedikit dihilangkan tergantung kepada obat, akhirnya ya sehat dia. Kalau orang tergantung terus-terusan sama obat, bukan orang sehat itu, orang sakit namanya. Karena kalau ada obat, ya garing dia. Sehingga menghilangkan itu di sistem dengan sedikit-sedikit mengurangi, akhirnya sehat sempurna sebagaimana awal. Tetapi Allah Ta'ala lebih mengerti, lebih paham daripada dokter. Begitu Allah mengasihi kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Hanya ini di dalam makam martabat hati. Kalau yang martabat berusaha, ini memang disuruh harus lebih, tapi niatkan untuk akhirat. Itu martabat dunia ngarannya untuk berusaha. Kalau martabat berusaha, kita maunya sudah yang ada aja, kita pasti akan ketinggalan. Disinilah ada sistem kita, kadang-kadang kita yang sebenarnya salam orang hidup di dunia oleh Rasulullah, kamu seperti hidup selamanya. Tapi begitu berbicara akhirat, kamu seolah besok akan meninggal dunia. Ini sistem Rasulullah. Begitu seseorang mau berhasil di masalah dunia, dia harus berhasil. Jangan hanya bisa menanam biji, tapi tidak bisa memelihara bank, tidak bisa menghasilkan buah. Tidak ada artinya menanam biji kalau batangnya tidak bisa dipelihara. Itu kan dunia. Begitu seseorang menanam biji, kemudian biji tumbuh menghasilkan batang, peliharalah batang itu akan menghasilkan buah. Maka buah itulah manfaat daripada menanam biji. Artinya permasalahan dunia tingkatkan saja. Yang penting niatkan untuk akhirat. Itu tidak ada dicegah. Yang ditegah dunia untuk dunia. Walaupun hanya makan sepiring, tapi digunakan untuk berjudi, nah ini yang dicegah. Kita makan 2 piring, tapi digunakan duduk untuk ilmu, tidak apa-apa. Untuk menguatkan iman, kalau kada makan, orangnya ada kau duduk, gelisah, tulis, biar lapar singgah. Kabar artinya kadang lapar paru, kadang kau berjalan orangnya. Ini maknanya dunia ini seperti ini. Adalah di setiap Allah kalau biar makan wala tusrifu, kalimah wala tusrifu, jangan makan yang haram. Ala qulu aja yang halal, qulu minat thayyibati wa'malu salihah, kamu makan yang halal, kamu perbuat apa yang kamu baik. Nah, itu kan perintah, tidak ada. Artinya hari ini makan, besok makan lagi. Kalau Allah Ta'ala hari ini makan, besok udah boleh makan, seminggunya makan pulang, baik kita. Garing, kada kau begawe sekali. Maknanya percontohan dunia. Ternyata yang dimaksud ini adalah hati kepada Allah. Kalau Allah menaruh kita, ternyata kita perjalanannya diulah oleh Allah daripada menjadi tukang kabun. Syukuri dulu tukang kabun. Pahami apa arti kabun itu. Rahasia kabun itu apa. Karena seluruh perjalanan dunia dengan isi yang sudah dasar kita punya, nahum, dia apa seluruhnya tambah fakih, tauhid, tasawuf, itu akan menghasilkan ilmu di dalam perkabunan. Asal orang memahami, tidak harus begitu kita, saya jadi tukang kabun ini pekerjaan hina. Harusnya saya lebih baik jadi khatib, lebih mulia. Kan seperti orang maunya seperti itu, tapi tidak mau mengikuti perjalanan hidup. Sebenarnya perjalanan hidup itu Allah melatih kekuatan untuk menghasilkan satu manfaat yang besar. Kalau seseorang tidak ada latihan di bawah, pasti bisa semuaan ditekuni. Suruh aja naik jadi khatib, bisa rubik kertas. Orangnya menggetar sekalinya. Nah, itu, alhamdulillah tangan menggetar kertas ranu, tarubik keringat lagi bacaannya. Ya turun ke lebih padat. Nah ini karena kadang melihat proses hidup.
kita ikuti aja proses. Allah akan menghasilkan satu kelebihan yang diberikan Rasulullah. Proses beliau tidak langsung, di prosesnya dilatih oleh Allah menghadapi kesusahan hidup. Meninggal 2 orang tua, kayak diproses dalam hidup sidin, ikut orang lain. Kalau nyaman-nyaman kita ikut 4 orang, diproses di sana oleh Allah bagaimana seseorang memelihara binatang ternak, apalagi kambing yang dipelihara. Kambing ditarik ke kanan, nyandak ke kiri melawan kambing, suruh berjalan begana, jurang begana berjalan kambing ngarannya. Lebih susah daripada ayam, itik nyaman benar, biar ditatingin wadah nang kosong aja, bukahan mengapung. Artinya mun kambing kita kawa pian, apabila rumputnya kadang mengarasnya yang bertarik. Sekalinya tidak diutus seluruh para anbiya kecuali mereka dididik oleh Allah dengan mengembala untuk melatih bagaimana seseorang kalau mengurusi kambing aja kada kawa, apalagi mengurusi manusia. Artinya lebih susah lagi, seikung manusia apalagi 1000 manusia. Itu tidak semudah yang kita kira. Nah, dari sini bahwa kita perjalanilah hidup, kemudian ridha, bersyukur kepada Allah. Napa nang diulah Allah Ta'ala selama di dalamnya oleh beliau ada bertentangan dengan agama. Kalau ada bertentangan harus saja, jangan hendak tengah jalan stop. Orang sudah beberapa mencoba daripada kita baik sangka kepada Allah, daripada kita maulah produk sendiri. Kadang pegawai maunya pensiun tengah jalan, nah ke rumah teruskan dulu pegawai. Karena kebanyakan apabila orang pensiun tengah jalan menyasar, ada sanggup lagi pegawai, waktu jadi pegawai digaji orang, pegawai kita mencari gaji, ada beda. Kecuali memang sudah persiapan lengkap. Artinya sebelum pensiun disiapkan seluruhnya yang maulah kita lebih mudah daripada di waktu bekerja. Yang terbaik selesaikan pekerjaan apa yang kita kerja, baru berpindahlah kepada pekerjaan yang lain. Belum selesai ini pekerjaan, kita ambil lagi pekerjaan berikutnya, maka seluruhnya menjadi daur. Tidak ada selesai apa-apa. Kenapa? Karena seperti itulah hidup. Kita pekerjaannya sedikit aja, hanya seharusnya misalnya membawa pulpen. Ini sudah hati bawa pulpen. Kayaknya aja mudah aja pulpen tuh. Bergeraklah hidup. Hidup ini bergerak. Maka perintah waktu mengambil pulpen akan hilang. Perintah kepada yang lain. Mau urusi anak lah menangis. Mau urusi cucu lah. Akhirnya berjalanlah. Tinggallah pulpen. Itu permasalahan yang kecil, yang mudah. Artinya apalagi permasalahan yang berat, apabila tidak diselesaikan, bertambahlah satu masalah kepada masalah berikutnya dan masalah berikutnya. Ada selesai. Tapi apabila seseorang menyelesaikan satu masalah, maka masalah yang kedua dia akan mampu menyelesaikannya. Masalah yang ketiga dia akan mampu menyelesaikan, karena dia berani dan bertanggung jawab menyelesaikan masalah, bukan meninggalkan masalah. Turun kepada martabat kita. Allah Ta'ala maulah kita sepertinya misalnya kita sudah mondok nih, lulus di pondok, sekalinya kada mengajar, ditaruh Allah Ta'ala tadi begawi. Itu sebenarnya antara kata mengajar dan kata kita begawi itu kada jauh sebenarnya. Selama seseorang itu di waktu ia bekerja
apa yang ia pelajari di pondoknya itu kembali di waktu di luar bekerja dibuka. Bahasa guru bahari ulun ka katim nih. Apabila tertinggal kitab nang di Banjar, tolak kakal tim nih, ikam lebih susah uji sidin bahasa sini, ikam bahasa ke Banjar daripada di Banjar. Kenapa? Karena itu sudah seperti perjalanan kita, kitab itu kita oleh Allah ditakdirkan untuk munduk, sehingga kitab itu kalau lagi ditinggal, walau pegawai apa aja, sehingga harus dibawa sebagai 2 biji, suatu saat kita bisa buka, saya capek tutup lagi, apa yang kerja, nanti bisa lagi buka lagi. Nah ini akan memindahlah kita pada perjalanan berikutnya. Seperti ini. Ulun kemana aja, bahari itu harus ada kitab yang dipegang. Jadi bukan maknanya seolah-olah kita nih kalau ada kitab, ada ilmu, ada sama sekali apa-apa, itu ada. Itu hanya untuk seperti nasihat kepada kita. Berapa tahun di pondok, apa hasilnya di pondok? 10-12 tahun. Kalau hasilnya hanya bisa baca Quran, itu tuh 10 tahun, 20 tahun. Kita harus menghasilkan di pondok itu manfaat yang lebih daripada diri kita kepada orang lain. Walaupun sistem tidak mengajar, tapi bisa manfaat itu sampai kepada orang lain. Selama mensyukuri nang ada, diamaliyahkan nang ada. Jangan dijadikan nang ada ini seharusnya langsung berpindah. Jangan, jalani aja. Kalau ulun bahari, karena guru yang perintah begitu, lulus pondok ngajar aja dulu. Ada perlu, kada boleh bergaji dulu. Kayak itu guru bahari. Namun kada bagi gajian mah ajar pondok. Nah, apa tujuannya? Untuk melatih hati, kata beliau. Masih mengharap orang gak kada? Tahukah bahwa rezeki itu memang Allah memberi atau harus dicari? Nah, karena sistemnya memang seperti itu ya. Artinya selama di dalam kita seolah-olah ini berhadam dengan Rasulullah, berhadam dengan Allah, berhadam dengan umat Rasulullah, seluruh perkara Allah mudahkan. Karena tujuan kita berhadam. Tapi begitu kita mengatasi dengan kesombongan kita dakwah, mengajar apa semua, kita akan menjadi sesuatu yang tidak ada arti sama sekali. Ada 2 sistem. Ada orang sistem dia merasa punya ilmu, merasa alim, kemudian mengajar kepada orang. Itu akan berakhir ilmu itu habis. Tapi kalau kita mengajar hanya berhadam dengan umat Rasulullah, berhadam dengan Allah, berhadam dengan Rasulullah, Allah akan tambah, Rasulullah akan tambah, umat Rasulullah berkahnya turun kepada kita. Nah itu yang dinamai sistem namanya. Kita hanya terus menerus punya peradaban kepada Allah, jangan keluar daripada sangka baik. Apa yang Allah beri kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kemudian apa yang nampak di dalam diri kita, itulah sudah menjadi seolah-olah penghargaan Allah kepada kita. Kita hanya mensyukuri, jangan hendak berpindah kepada satu, pindah kepada satunya. Syukuri dulu yang ada, setelah jadi boleh berpindah. Orang bahari itu belajar kalimah la ilaha illallah, itu lawas, mengamaliyahkan secara jahir. Menang berjumlah 70.000 jumlahnya. Kada boleh berpindah. Itu aja. Ini nang berjumlah nih. Jumlah sudah selesai, tapi belum ada lagi perintah untuk berpindah, kada boleh berpindah. Tetap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan hendak menyebut kalimah Allah dulu. Jadikan la ilaha illallah darah daging. Dia akan sendirinya berpindah. Begitu masuk kalimah la ilaha illallah ke dalam hati, hancur kalimah la, hancur kalimah illah, hancur ke illah, timbul dan Allah, Allah, Allah.
sendirinya dia, bukan kita memindah, tapi dia sendiri berpindah. Inilah makna Allah yang mindah dari kalimat la ilaha illallah kepada Allah. Ini diujilah kita dengan ujian berbagai permasalahan hidup. Kadang hidup kita susah, kadang kita hidup seperti tidak ada harganya dinilai di sisi orang lain. Kayak orang hina aja apa sebenarnya. Ya, ujian dulu, udah mau jadi itu. Setelah orang itu mampu melewati sabar dan syukur, kita kadang mindah sama sekali. Kenapa jalan kita selesai? Betang tubuh zikir la ilaha illallah, hati zikirnya Allah, kita betang tubuh berarti sudah selesai manusia. Nah biasanya berpindahnya kalimat Allah pada kalimat zikir, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beliau untuk memindah zikir. Itulah tadi maknanya seseorang bersyukur bersabar, karena sifat syukur dan sabar itu sifat Rasulullah. Nah itu akan dipindah oleh Rasulullah. Pindah zikir kamu jadi bukan kita sendiri, sama aja Rasulullah. Orang belajar amal ma'rifat apakah langsung memindah? Tidak. Oleh pengarangnya, kalau bisa di waktu guru membaca kamu langsung pindah, setelah guru memindah kamu pindah lagi, setelah itu kamu cepat selesai. Tapi kalau kada bisa, kamu harus satu persatu. Amaliyahkanlah yang pertama martabat la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ini di dalam musyahadah batin. Kalau seseorang memandang tiada berbuat kecuali Allah, dia tidak boleh ada kata kenapa, bagaimana, itu tidak boleh ada itu. Hanya di dalamnya ridha, diam, melihat apa aja nih. Kalimah ridha itu kepada Allah, bukan ridha kepada nafsu. Diam itu kalimahnya, tidak boleh ada mengata kenapa seperti ini. Walaupun bukan kita, tapi sesuatu dilarang oleh Allah. Karena menjadi apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan percontohan di dalam apa ini di waktu beliau hijrah ke Taif. Maka dilimparlah oleh anak-anak sehingga beliau mengeluarkan darah. Tapi kata beliau memandang af'al Allah. Tidak ada sama sekali anak-anaknya. Beliau berkata, setelah itu malaikat Jibal itu gunung untuk menghancur negeri itu. Saya mengharap bahwa di surga mereka ada orang yang beriman kepada Allah. Tapi terjadilah orang Taif sangat istimewa. Sampai Abdullah bin Abbas sahabat Rasul hijrah ke sana. Karena mereka sangat fanatik kepada Islam. Dari sana itu negeri bisa ditanam sayur, bisa ditanam dengan berkah doa Rasulullah. Artinya hidupnya ini jalan nih. Memilih kada boleh, meminta boleh. Biar meminta apa aja, kada ada masalah. Karena namanya hidup, ya kita boleh meminta. Dan ini satu daripada hikmah pengarang hikam. Jangan ada hendak berpindah satu para makam kepada makam berikutnya. Artinya jangan kita memilih, serahkan kepada Allah, tapi berusaha. Kita sudah jam 11, kembali kepada ada hajat daripada Sahibil Bait membaca manakib. Kita membaca manakib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau adalah mazhab yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau punya silsilah daripada cucu Rasulullah yang tertua itu Sayyidina Hasan. Lahir di Madinah, wafat di Madinah. Wafat pada 2 Zulhijjah hari Arba'ah. Lahirnya 1132 Hijrah, Rasulullah wafatnya 1189 daripada Hijrah Rasulullah. Artinya beliau sangat muda, tidak mencapai umur seperti Rasulullah.
kurang lebih 50-an aja ke atas. Di dalam perjalanan beliau punya tarekah, yaitu tarekah di atas Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir yang Qadariyah. Kemudian beliau himpun Qadariyah dengan Khalwatiyah, jadi dua tarekah dihimpun. Setelah itu datanglah perintah dari Hadrah Rasulullah untuk beliau mengajarkan tarekah khusus beliau, inilah disebut dengan Samaniyah. Tarekah zikirnya dengan gabungan antara Qadariyah dan Khalwatiyah. La ilaha illallah Allahu. La ilaha illallah Allah itu Qadariyah. Hu itu Khalwatiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani fokus pada kalimah Allah. Fokus beliau. Tapi tetap ada kalimah la ilaha illallahnya. Sama Sajali ya, biasa Sajali fokusnya dua zikir ya, la ilaha illallah dan Allah. Bahaudin An-Naqsabani fokusnya kepada kalimah Allah dahulu. Allah, akhirnya kalimah la ilaha illallah. Lalu oleh beliau, kalau tarikah lain dari bawah ke atas, kalau tarikah Naqsabani ke bawah, tapi akan bertemu di tengah, sama aja. Hanya yang lebih hu-nya itu Khalwatiyahnya. Tarekahnya itu seluruhnya berhajat kepada orang itu harus berijazah agar supaya ruhnya itu bersisilah, ruh itu akan dipimpin oleh ruh para awliya. Artinya orang ahli-ahlinya itu aja. Termasuklah itu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Di dalam sifat perilaku beliau sangat kasih sayang kepada orang yang alim, kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang fakir miskin. Dan beliau berkhadam kepada orang berziarah kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku ulama besar tapi tidak menampakkan sifat ulamanya. Kebanyakan ulama itu kayak orang sombong aja. Ada mau lalu-lalu kawan orang awam, maunya orang besar aja. Sidin kada ulama, sidin tetap sayang tanya seolah kita satu keluarga besar. Orang yang di bawah sidin yang menuntut ilmu sama seolah keluarga besar. Orang fakir miskin sama orang awam biasa, sama datang kepada beliau sebagaimana beliau menghormati kepada ulama, beliau pun menghormati kepada orang awam. Kenapa? Karena tarikah beliau fokusnya adalah kepada pandangan awal untuk hakikat seluruh alam semesta, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dipandang nur. Ini fokus perjalanan pertama, tapi boleh dibaca. Dibaca kita salah pada depan. Karena orang alim tadi dulu pada kita memandang itu. Kita memandang orang alim nur. Ada mau sidin. Ulun bahari belajar on bilaknya sebarang guru badun. Sampai sekumpul tuh ada guru tuh. Hanya ada habaib pas malam Jumat baca burdah. Sekalinya di betin ini bersuara, betin kita seorang dah. Seluruhnya terbit asalnya nur Nabi Muhammad. Teguring sih tak. Artinya bagaimana maksud lu nak ada bulik di alam sih. Sekalinya guru itu ada aja. Keluarlah daripada kamar sidin. Kalau lihat mencilang tas sidin curunung. Karena kada boleh maksud sidin itu memandang orang-orang nur. Itu tak dahulu pada kita. Apabila disebut salah pada depan, lalu dinaikkan sidin, situlah harus naik pandangan. Kalau kawa jangan dipandang-pandang, beredan aja sudah. Nya biar dipandang tasabut, biar tasabut hukum dakwah. Kita orang tuh di atas sudah nur Allah. Kita hanya Nur Muhammad memandang orang nur Allah, Nur Muhammad luput kan kita.
camat dipindahkan lurah. Maulah salah kalau kitanya. Pak lurah padahal camatnya ini kita salah, kenapa? Karena salah pandang. Disinilah lalu nur itu hanya cukup di dalam hakikat asya, tapi ada di atasnya, maka kada boleh lagi disebut dengan batin atau dengan mulut kepada orang lain. Itu nur, itu ada boleh. Karena belum tentu orang itu nur, bisa di atas nur. Nur itu hanya hakikat alam semesta aja. Di atas nur itu ada lagi. Tetapi habis perjalanan seseorang yang dari bernama manusia terbit di anasar alam, selesai di situ. Siapa yang disebut pian salah. Nah di situ guru-guru kita itu di dalam kadang-kadang beliau itu sangat mendidik di dalam rohaniahnya, itu luar biasa didikannya. Kita ke depan harus di depan guru kita jongkong, kalau salah adab kita cukup dalam alam rohaniahnya itu mereka sangat mendidik bermacam cara agar supaya jangan salah memakai hukum dakwah akhirnya. Nah, itu sifatnya. Keluarlah sifat Syekh Muhammad bin As-Saman Al-Madani, kata kasih sayang kepada ini karena unsur fokusnya nang kasih sayang to Allah, nang dikasihnya adalah nur Nabi Muhammad. Nah ini fokusnya ke atas, kita nang di bawah memandang orang lain itu luputnya. Kalau tak salah, jadi jangan disasambat nih itu. Kalau pangnya hanya belajar biasanya tak keluar aja terus. Kita sambat-sambat terus, kita sambat itu tersebut padahal tidak dibenarkan karena akan menjadi permasalahan apabila nur itu disebut di dalam pekerjaan yang maksiat, maka tidak dibenarkan. Karena nur itu bersih dia, tidak ada kata maksiat. Apalagi sembahyang nur juga, kalau sembahyang nur juga, nah kemana bukanya? Paling si nur. Si nur itu lain, nur Nabi Muhammad. Si nur yang kawanan seorang. Artinya ini luput dalam. Kemudian Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, beliau berwasiat hendaklah kita memperbanyak musyahadah, yaitu zat Allah, musyahadah sifat Allah, musyahadah asma Allah, musyahadah af'al Allah. Beliau sangat menganjurkan kalau bisa mengambil tarikah samaniyah itu. Oleh beliau barang siapa mengamalkan tarikah samaniyah, maka akan diberi Allah Ta'ala pertama hidupnya. Orang tua kada bisa menjadi susah hidup, jadi orang sugih, orang berduit kita dah. Kemudian dia kalau kada di waktu hidupnya ini dia dibuka Allah ma'rifat, di akhir umur di waktu ruh mau keluar dibuka Allah ma'rifat kepada Allah. Itu kelebihan daripada tarikah as-samaniyah. Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani punya kelebihan nama beliau. Apabila nama beliau disebut ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, orang menyebut itu karena cinta kepada beliau, kemudian memohon dia kepada Allah, maka kesusahannya akan hilang. Karena nama beliau itu dilebihkan oleh Allah. Beliau punya martabat Qutbul Aqwan, kutub akwan alam semesta. Sehingga tidak ada jangkauan alam dimanapun dia orang menyebut nama beliau kedengaran. Orang hanya di dalam martabat hakikat sifat. Apabila memang tajalli sifat itu, tidak adalah terdinding kepada dia sesuatu di alam ini. Ada di kita dinding, tapi sifatnya itu tajalli. Amun kita nah ini terdindingnya tarusan. Maka orang di Jabal Qab ujung pemanggil, dia akan mendengar panggilan orang itu. Nah, itulah makna bahwa para aulia Allah tidak ada hukum syirik karena badan mereka, nama mereka diberi oleh Allah kemuliaan.
diberi oleh Allah karamah kita. Mau orang karamah tu badannya aja, pasti kan orangnya namanya terbuat juga. Kalau hanya karena nama mereka itu sudah labur, sehingga nama As-Saman itu di Lauh Mahfuz keluarnya menjadi gelar kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Galarsin As-Saman, bukan nama Sidin. Itu nama Sidin di lain di kita jadi gelar kebesaran. Di situ disebutlah dan terjadilah kepada orang-orang yang ada mau melahirkan susah, dia menyebut nama beliau, mudah lahir tanpa operasi. Ada orang di penjara menyebut nama beliau, rantai langsung di rantai hancur. Ada orang belayar kapal, akhirnya dia nabrak karang, nabut nama beliau selamat. Ada orang yang permasalahan di kampung, mau nyebut nama beliau, datanglah juga orang. Bukan hanya di luar seperti kayak kita maunya nyebut, datanglah seseorang kepada beliau, ya Saman, ulun minta satu ayat daripada ayat Quran, karena di kampung ulun kada aman, banyak orang zalim. Apabila ulun baca ayat itu ulun selamat. Apa jawaban Syekh Saman? Sama saya 3 kali. Maka diam orang itu. Bagaimana sih? Ini guru orang di Madinah, ulun minta ayat Quran disuruh sebut nama saya. Maju lagi mungkin salah dengar beliau. Maju lagi dia tanya lagi, pinta lagi ayat daripada ayat Quran. Apabila saya pulang ke kampung untuk agar supaya terhindar daripada orang zalim, maka beliau pun tetap kada berubah, sebut nama saya 3 kali. Sampai terulang 3 kali, maka beliau berkata, kamu mau ke tempat saya ini, di negeri kamu, siapa yang kamu sebut di waktu kapal kamu menabrak karang, maka tersungkurlah orang itu kepada cukup. Ya Syekh Saman pengajaran beliau, pengajaran sampean kepada saya. Maknanya, kada mungkin orang yang seorang aulia, seorang ulama besar mengajarkan kemusyrikan kepada Allah. Itu tidak akan mereka tahu semuanya. Kenapa? Karena seperti itu tadi, orang-orang yang dikasihi Allah begitu disebut namanya menjadi keberkahan juga kepada Allah. Inna awliya Allah, para kekasih Allah, begitu diceritakan turunlah rahmat. Perjalanan mereka yang kita ceritakan, badan mereka membawa rahmat, nama mereka membawa. Nah ini maknanya seluruh fungsi daripada apa yang diberi Allah di dalam diri mereka menjadi rahmat kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai satu percontohan kepada kita agar supaya jangan separuh kita mencintai. Cinta kepada Allah tentu cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah tentu cinta kepada aulia. Jangan ada bisa ada kayak itu. Karena aulia inilah warasah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepada Rasulullah, kepada aulia akan dihindak kok Rasulullah aja. Ada kawan Rasulullah sempurna. Karena warasah sidin itu sidin juga. Al ulama warasatul. Nah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, nasihatkan badan kita, manjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin, dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Siri suratul Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajmain Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan berizki wa taubatan qablal maut rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut Allahumma hawwin alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wa hisab rabbana qulubana basmanduka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna wa minkum